안녕하세요, 여러분. 2017년 5월 토익 데뷔 특강으로 찾아온 저는 YBM 종로센터의 뻔뻔 토익 리스닝 담당 이수연입니다. 자, 오늘 어떤 내용을 공부하실 거냐면요. 우리 Part 1, 2, 3, 4에서 최신 경향에 맞는 문제 유형들을 분석하시고 또한 탄탄하게 기초를 다지되 실전 문제까지도 푸실 수 있는 능력을 배양시켜 드리도록 하겠습니다. 자, 일단은요. 우리 오늘의 전략, 오늘의 문제풀이 포인트를 한번 알려드리도록 할게요. 첫 번째, 더 길어지고 더 빨라진 Part 3, 4에 대비를 하실 건데 요즘에 이제 시험장에 가셔서 굉장히 많이 당황을 하세요. 왜 그러냐? 예전에는 Part 3, 4에서 후반부 문제쯤에 들어가야지 빠른 지문들이 나는데 이제는 시작하자마자부터 꽤 빠른 성우의 말들이 나오기 때문에 당황하시는 경우들이 상당히 많습니다. 두 번째로요. 문제 보기 또한 시각 자료를 읽는 순서는 또한 정해져 있습니다. 항상 리스닝을 잘 푸시기 위해서는 듣기 능력도 중요하지만 독해 능력도 같이 필요하다는 거 기억해 주시도록 하겠습니다. 자, 세 번째, 따옴표 문제라고 우리가 부르는 이런 추론 문제의 유형은 좀 더 고난이도가 될 가능성이 높습니다. 이런 문제들은 어떻게 푸는지 우리 한번 얘기를 해볼 거고요. 그 다음에 paraphrasing 항상 중요하죠. 제 표현인데 같은 뜻을 가지는 다른 말로 어떻게 달리 표현할 수 있는지 우리 생각을 해보실 거고요. 또한 항상 LC에서 자주 나오는 빈출 시험 단어들은 기억을 같이 해주셔야 될 것 같습니다. 마지막으로요. 자, Part 3 얘기를 열심히 해봤지만 사실은 Part 1, 2에서도 실수 없이 문제를 잘 풀어주시는 게 늘 중요하다는 것도 같이 기억해 주시도록 할게요. 자, 그러면은 일단 우리 주어진 문제를 푸시고 돌아오셔서 그 다음에 해설 강의를 들어보도록 하겠습니다. 자, 문제 풀기 시작하실게요. Number 2. A. Dresses are being sewn. B. Garments are being displayed. C. Customers are being helped. D. Clothing is being folded. Number 4. A. There are some mountains in the distance. B. There's a restaurant on the roof of the building. C. Fences are being constructed around a building. D. The residents are leaning out their windows. Number 6. A. The baggage is being loaded onto the airplanes. B. The airplanes are flying over the treetops. C. The passengers are boarding the airplanes. D. Several small airplanes are lined up in a row. Number 2. Haven't you already been to that exhibition? A. I didn't see everything last time. B. No, I put it in the bin. C. I'd like to visit Egypt. Number 4. Didn't Joe used to work in the shipping department? A. Please send it by overnight mail. B. Yes, but he was transferred. C. A lot of work today. Number 10. The food in the cafeteria has improved a lot this year, hasn't it? A. I'll take at least 2. B. He proved it was true. C. I really haven't noticed. Number 5. Would you mind updating the meeting notes? A. I think the blue one is mine. B. We've already picked one out. C. Sure, how soon do you need them? Number 2.
I can't remember my reference number. A, We can look it up for you. B, There's a phone call for you. C. You should become a member. Number 3. You really should try to attend Dr. Wong's talk. A, No, she wrote it herself. B, Okay, but I may have to leave early. C. I wonder who the speaker was. Number 12. I thought the town council had settled the dispute. A, They haven't reached a decision yet. B, I'm afraid this boot can't be fixed. C. I'll count it carefully. Number 18. I don't believe we've met before. A, Why don't we leave at 3? B, Yes, I've had it once or twice. C. No, I don't think we have. Questions 19 through 21 refer to the following conversation. Jeff, I'm wondering who are these plastic desk covers for? They're for us, remember? The contractor starts work on upgrading our office area next Tuesday. There'll be a lot of dust, so... Ah, I didn't realize it's starting so soon. Will we need to work elsewhere then? We'll stay here. Here's a timeline showing which areas the crews will work in each day. Take a look. Oh, good. I can post this on our staff bulletin board. Sure. That reminds me, the technician will come at 11 to repair our hallway air conditioner. It's out of order. He's coming again? I'm afraid so. Hopefully it'll be fixed for good this time. Number 19. What most likely will happen next week? Number 20. What does the woman offer to do? Number 21. What does the woman imply when she says, He's coming again? Questions 25 through 27 refer to the following conversation and list. Hi, I'm calling to get some information about having an event catered at my company. Sure. I'll need to know how many people you're expecting and what your budget is. It's a retirement party for one of our directors. There'll be about 30 people, and we're on a budget of no more than $500. We do have a package that fits your requirements. On our website, if you click on the Options tab, you can see the various menus there. Oh, okay. You do have one that'll work for us. I'd like to go ahead and place the order. Sure. I'll just need a credit card number for the deposit. Number 25. What type of event is being organized? Number 26. Look at the graphic. What option will the man most likely select? Number 27. What information does the man still have to provide? Questions 7 through 9 refer to the following message. Hi, Aaron. I just got out of my meeting with Janet Lynn from Product Development. She liked our design for the company's new line of raincoats, but unfortunately, she wants us to use different colours than what we proposed. I tried my best to convince her that a fresh new look was needed, but she insisted on a more traditional approach. There wasn't much more I could do.
You know, she's the head of the department. Anyway, I'm back at my desk now, so I'm going to find a time on our calendars tomorrow when we can get together and start on these changes. Number 7. What did the speaker discuss with Janet Lin? Number 8. What does the speaker imply when he says, She's the head of the department. Number 9. What will the speaker most likely do next? Questions 28 through 30 refer to the following talk and voting results. Before your shifts start this evening, I wanted to update you on our restaurant's menu. At our pizza tasting event last week, we introduced 4 new pizza toppings and asked attendees to vote for the one they liked the best. Take a look at the results I'm passing around now. As you can see, figs received the most votes. However, as you know, the prices of figs have gone up. So we've decided to add the second most popular topping instead. The new menus will be ready next week, and for the time being, we'll just write it on the specials board. Please remember to let diners know that it's available. Number 28. Who most likely are the listeners? Number 29. According to the speaker, what took place last week? Number 30. Look at the graphic. Which topping will be featured on the specials board? 네, 여러분 문제 잘 풀어보셨나요? 우리 그러면 순서대로 Part 1, 2, 3, 4 이렇게 해설 강의를 들어보시도록 할 건데 일단 전략과 함께 문제풀이도 같이 나가니까 이 강의를 보시기 전에 반드시 주어진 문제를 꼭 푸시고 오셔야 된다는 거 잊지 않으시기 바랍니다. 자, Part 1에 대해서 먼저 얘기를 해볼까요? 자, Part 1은 어떤 파트냐? 토익 시험 전체에서 가장 먼저 나오는 파트고 문제 수는 6문항이 나올 겁니다. 자, 6문항은 보기 4개 중에서 즉 ABCD 중에서 해당하는 사진을 가장 잘 묘사한 걸 골라주셔야 돼요. 자, 제가 뭐라고 그랬죠? 가장 잘 묘사한 거. 항상 토익의 기본 원칙은 select the best answer예요. 가장 좋은 보기 딱 하나만 선택해 주시는 겁니다. 세 번째, 속어법이요. 내 눈에 딱 사진을 봤을 때 안 보이는 단어가 들린다? 얘는 바로 오답으로 속어해 주시면 되겠죠? 네 번째, 사람이 있는 사진과 다섯 번째, 사람이 없는 사진이 있습니다. 자, 사람이 있는 경우에는요, 한 사람과 여러 사람으로 나눠서 보시되 또한 사람뿐만이 아닌 배경이나 풍경에 대해서 이야기를 낼 수 있다. 그것까지 같이 기억해 두실게요. 특히나 사물 풍경 중심 사진은 6문제 중에서 고난이도에 해당하는 한두 문제로 출제될 가능성이 높으므로 이 문제들은 차근차근 여러분들이 너무 쉽다고 생각하시지 마시고 잘 봐주실 필요가 있겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 문제부터 한번 가보실 건데요. 사람이 없는 사진을 준비해봤습니다. 2번 문제 한번 우리 답을 확인해 보실 건데요. 2번 문제에서 보셨을 때 사람은 없고 그 다음에 옷이 보이시죠? 여기서 우리가 답을 찾아주셔야 될 것 같아요. 자, 우리 바느질하다라는 단어가 있고요. 톱질하다라는 단어가 있습니다. 자, 발음이 어떻게 나올 것이냐, 그리고 얘네들의 변화형은 어떻게 될 것이냐 같이 기억을 해주실 필요가 있겠는데요. 자, A부터 한번 우리 확인을 해보시도록 할게요. A. Dresses are being sewn. 자, 뭐라고 그랬죠? Dresses are being sewn 이라고 그랬죠? 자, sewn은 뭐의 과거 분사이냐? so, 바느질하다. 요것의 과거 분사가 바로 being sewn인데 지금 사람이 없는 사진에서 being, 바느질 되고 있는 중이다? 당연히 답이 될 수 없으므로 A는 소거해 주셔야 되겠습니다. 또한 garments라고 나오는 표현 B에 보이시죠? 자, 우리가 dress라고 부르셔도 되지만 garment 내지는 clothing이라고 요것들을 불러줄 수 있는 가.
가능성이 충분히 있겠죠. 그러면 한번 보시도록 할게요. B 들어갑니다. B. Garments are being displayed. 네, 들리셨습니까? Garments are being displayed. 이 표현이 바로 정답이었던 비문항이었는데요. 잘 생각해 보실게요. 옷들은 뭐 되고 있는 중이다? 진열되고 있는 중이다. 그래서 정확하게 B를 선택해 주시면 되겠습니다. 자, C에 보시면 customers 안 보이시죠? 그 다음에 folded, 접혀지고 있는 중이다. 역시 아니므로 오답을 지워주시다 보면 B 딱 하나만 남게 된다는 걸 알 수가 있겠습니다. 자, 여기서 우리가 기억해야 되는 거는 무엇이냐? 일단 dress, garment, clothing. 그 어떤 형태로든 이 장면을 부를 수 있다. 요거에 대해서 꼭 기억을 해주세요. 자, 두 번째 사진 역시 사람이 없는 사진인데요. 건물이 보이시죠? 앞에 이렇게 우산 밑에 테이블 같은 거 보이시죠? 그리고 멀리 뭐가 나왔죠? 산이 나와 있습니다. 답이 됐었던 문항을 떠나서 우리 요 표현만큼은 꼭 좀 기억해 주실게요. 뭔가가 멀리서 보였을 때 우리 두 가지 표현 기억하셔야 됩니다. And the distance 혹은 and the background. 무슨 뜻이죠? 멀리서 거리를 두고 원거리에 이런 뜻이에요. 그래서 이런 표현들이 나왔을 때는 얼른 배경을 살펴주시면 답이 한 번에 보이게 돼 있는 거였죠. 자, 답은 A였습니다. 정답 바로 한번 들려드리도록 하겠습니다. A. There are some mountains in the distance. 자, 뭐라 그랬죠? There are some mountains in the distance. 바로 무슨 뜻이다? 멀리에 배경에 산이 있다. 그래서 정답이 A로 가시는 거였습니다. 자, B에 restaurant 안 보이죠? 그 다음에 building에서 fences are being constructed. 지금 건설 중인 울타리 따위 보이지 않았었습니다. C. residence 내 눈에 보이지 않아요. 항상 내 눈에 보이지 않는 것은 오답이다. 생각하시고 바로바로 소거해 주시면 되겠습니다. 자, 그 다음 세 번째 사진이 준비되어 있죠. 이번에도 사람이 보이지 않는데 이 문제는 굉장히 중요한 문제입니다. 어째서 그럴까요? 자그마한 비행기들이 4대가 쪼르륵 있어요. 여기서 제가 꼭 얘기해 드리고 싶은 포인트를 설명드릴게요. 자, 지금 보셨을 때 3개 이상의 비행기들이 쪼로록 나와 있단 말이죠. 자, 만약에 성질이 비슷한 것들이 3개가 쪼로록 나오면 무조건 이 표현을 찾아가세요. 어떤 표현이냐? line, row, 마지막 뭐뭇을 따라서 along. 셋 중에 하나가 들리면 정답이 될 확률은 90% 이상입니다. 저는 항상 요 3가지 이상이 쪼르륵 있는 장면이 나왔다 하면 요걸 찾아주시라고 말씀을 드려요. 왜 그러냐? 원래부터 그래요. 3개 이상의 성질이 비슷한 것들이 쪼르륵 나와 있다는 건 굉장히 자귀적인 장면이죠. 비행기 세대가 쪼르륵, 자판기 세대가 쪼르륵, 사람 3명이 쪼르륵. 뭐가 될지 몰라요. 그렇지만 쪼르륵 나와 있을 때는 줄, 선, line, row, 뭐뭇을 따라서 쭉 along 이 표현들을 찾아주시면 답에 근접하실 수 있다는 얘기였죠. 자, 정답이었던 D 문항 한번 들려드리도록 할게요. D 갑니다. Several small airplanes are lined up lined up in a row. in a row 이렇게 돼 있다는 거죠. 그래서 이런 문제를 풀어주시는 요령은 3개 이상이 있을 때 뭘 찾아주자? line, row, along 기억 꼭 해주시기 바랍니다. 자, 다음 장면 넘어가기 전에 있어서 우리 Part 2에 대한 간략한 전략을 먼저 설명드리고 가도록 하겠습니다. 자, Part 2의 문제형들은 이렇게 출제가 되죠. 7번부터 31번까지 아무것도 나와 있지 않죠. 자, mark your answer on your answer sheet. ABC, ABC, ABC 이게 끝이에요. 그나마도 이 ABC는 따로 내 손에 주어지는 OMR일 것이고 우리가 여기까지 보이는 이 부분은 어디냐? 시험지에 나와 있는 부분입니다. 자, 무슨 얘기냐? Part 2는 시험지에 질문과 보기가 하나도 써 있지 않죠? 자, 이런 상황에서 질문을 들으시고 보기 A, B, C 3개 중에서 가장 잘 대답한 걸 하나를 골라주시면 된다는 거 이미 알고 계시리라 생각합니다. 자, Part 2 같은 경우에는요. 들으실 때 몇 가지 요령이 있는데 간단한 요령. 간단하게 정리해 보도록 하겠습니다. 첫 번째, 잘 듣고 정답부터 바로 찾아내준다. 최고겠죠? 그런데 잘 듣는다는 기준은 뭐냐? 막연히 잘 들어야지, 열심히 들어야지 이게 아니라 번호부터 잘 들어주세요. Number 7, 이렇게 나가자마자 들리는 무조건 처음에 3단어에 올인해 주셔야 됩니다. 시작하자마자 들리는 처음 3단어에 질문에 7, 80% 이상의 내용이 들어있어요. 특히나 어떨 때는 4단어, 5단어가 될 수도 있지만 일단 앞에 3단어를 들어주시면 나머지들은 따라오게 돼 있어요.
그래서 항상 습관적으로 번호가 나오자마자 들리는 처음에 몇 단어? 세 단어 꼭 기억하시고 잘 들으실 수 있기 바랍니다. 두 번째로요. 정답부터 바로 안 들릴 땐 우리 Part 1과 동일합니다. 오답을 먼저 지워주시면 돼요. 그 방법을 우리가 뭐라 부른다? 소거법이라고 부르신다. 그 다음에 마지막에 요거는 저의 팁입니다. 해석을 하실 때 굉장히 고민을 많이 하세요. 뭐 형용사, 뭐 명사 어쩌고 저쩌고 고민하시지 마시고 모든 해석의 메인은 동사에 있다고 생각하시면 됩니다. 우리나라 사람들이 회화를 할 때 영어 회화에서 가장 많이 실수하는 부분이 뭐냐? 동사를 많이 빼먹으세요. I, school 이러시면 안 되죠. 자, 메인이 되는 내용은 항상 동사에 있습니다. I go to school every morning 이렇게 얘기하셔야죠. 그래서 동사 놓치지 마시고 해석의 메인으로 삼아주신다. 잊지 않으시기 바랍니다. 자, 다시요. 처음에 세 단어 잘 들으시고 아닌 보기부터 지우고 마지막에 해석은 뭘로 한다? 동사를 메인으로 한다. 되셨습니까? 자, 하나씩 또 우리 한번 정리를 더 해보도록 하겠습니다. 만약에 시작을 의문사로 하는 의문문이라고 생각해보세요. 예전에는 의문사 의문문 나오면 너무 쉽고 난 당연히 다 맞출 것이고 이렇게 생각을 하셨어요. 근데 요즘에는요. 후라고 물어봤을 때 보기 3개 중에 사람이 3개가 다 나오는 경우도 있어요. 그래서 반드시 해석을 해주셔야 된다는 얘기입니다. 그런데 일단 의문사로 시작했을 땐 무슨 답변 나오면 틀리죠? yes, no는 틀리게 돼 있죠. 자, 가장 기본적인 거지만 쉽게 활용하실 수 있으니까 기억하세요. 야, 누가 이번 달에 승진하지? 네. 야, 그거 어디 있어? 아니요. 당연히 틀리겠죠? yes, no 답변 나오면 바로바로 지워주세요. 5번째, 주어 시제를 못 맞추면 당연히 아웃이죠? 우리 주어와 시제는 당연히 맞춰서 대답하셔야 되는데 야, 너 어제 어디 갔었어? 너한테 물어봤는데 그녀는 집에 갔었어요. 이상한 소리 하면 안 되죠. 항상 주어 시제를 맞춰주시는 거 기본인데 원래 질문과 대답이라는 건 나, 너 둘 간의 관계에서 가장 많이 이루어지죠. 자, 나 1인칭, 너 2인칭. 원래 둘이 많이 나온단 말이에요. 그러면 내가 찍어야 되는 절체절명의 순간이다. 갑자기 난데없는 몇 인칭이 들리면 3인칭 대명사가 들리는 순간 오답인 경우가 상당히 많습니다. 3인칭이라 그래서 100% 오답은 절대로 아니지만 내가 만약에 찍어야 되고 답을 잘 모르겠을 때는 3인칭 대명사를 소거하시는 것도 좋은 방법이 될 수 있겠습니다. 자, 6번째 발음의 함정은 꼭 피하자라고 그랬는데 자, 5번과 6번은 계속적으로 연습을 좀 많이 해주셔야 돼요. 내가 머릿속으로 주어 시제 못 맞추면 안 되지. 처음 세 단어 잘 들어야지. 아무리 생각을 하셔도 연습이 충분히 돼 있지 않으면 잘 안 될 수가 있겠거든요. 6번도 마찬가지예요. 만약에 질문과 보기에 비슷하거나 똑같은 발음이 동시에 들릴 때는 대부분 오답이 많습니다. When are you going to the marketing seminar? A. In the market. 이렇게 간다는 거죠. Marketing, market. 비슷한 발음이 동시에 들리는 경우는 오히려 오답으로 유도하는 함정이 많다. 관련 어휘 함정은 더 쉬워요. 이거는 무슨 뜻이냐? 너 몇 시에 학교에 갈 거야? 공부하러. 이런 식으로 연상이 되는 어휘들을 같이 써줘서 여러분들을 헷갈리게 만들려는 그런 함정에 해당하는 겁니다. 그래서 주어 시제가 안 맞을 때 속어, 의문사로 시작했을 때 속어, 마지막으로 유사한 발음이 질문과 보기에 들릴 때 혹은 관련 있는 어휘가 나와서 연상작용을 유도할 땐 무조건 속어해준다. 이렇게 생각해 주시도록 하겠습니다. 좋습니다. 2번부터 바로 한번 들어가 볼까요? 우리 보기는 3개밖에 없어요. A 아니야, B 아니야. 지우고 나면 자동으로 답은 C니까 항상 속어법을 잊지 않으시길 바랍니다. Number 2. Haven't you already been to that exhibition? 질문이 뭐였죠? 야, haven't you already been? 이렇게 물어봤어요. haven't you라고 그랬을 때 너 안 가봤어? 라기보다는 확인조의 뉘앙스야. 너 가봤지? 이렇게 던지는 거예요. 이렇게 물어봤을 때 내가 가봤으면 뭐라고 그러죠? 가봤어. 안 가봤으면 아니 나는 못 가봤어. 이럴 수도 있어요. 그렇지만 요즘의 토익은 특이하죠? 자, 어떤 답변이 나온지 한번 확인해 보시도록 할게요. A. 야, 너 그때 가봤지? 근데 왜 또 가려고 그래? 이런 식의 뉘앙스예요. 그랬더니 I didn't see everything last time. 내가 지난번에 가긴 갔는데 내가 지난번에 다 보질 못했네. 그래서
또 갈 거야 라는 뉘앙스가 들어있다는 거죠. 만약에 이유 변명 비겁한 상황, 설명조의 대답이 나온다, no를 대변하는 경우가 많아요. 그런데 꼭 그렇지 않더라도 yes든 no든 상관없이 나의 이야기를 이렇게 해주는 경우도 있다. 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 자, no, put it in the bin이라고 그랬는데 I put it in the bin. bin이라는 건 상자통, 쓰레기통도요. 맨날 trash can이라고 부르는 게 아니라 네, bin이라고 부를 때도 있어요. 통, 상자라는 뜻입니다. See, I like to visit Egypt. 다른 소리라고 있죠. 그러므로 우리가 볼 수 있는 부분은 답 A로 가주시면 되는 문제였던 겁니다. 되셨습니까? 자, 두 번째 문제인 4번을 한번 들어가 보실게요. Number 4. Number 4. Didn't Joe used to work in the shipping department? 자, 이번에도 부정형으로 시작하는 의문문이었죠. 시작할 때 뭘 잡아준다? Didn't Joe used to work in 동사 Didn't Joe Joe 얘기였고요. used to work in 뭐 물어봤죠? used to work in the shipping department? 야, 조가 예전에 쇼핑 디파트먼트에서 일했었었지? 이렇게 확인조예요. 일 안 했어? 이게 아니라 일했었지? 확인했더니 A. Please send it by overnight mail. overnight mail로 보내주세요. B. 야, 조, 거기서 일했었었지? Yes, but he was transferred. C. 야, 조 거기서 일했었지? A lot of work today. 네. 자, 여기서 오답부터 하나씩 지워주시도록 할게요. 뭐라고 그랬었냐? 야, 조가 예전에 shipping department에서 배송부서에서 일했었었지? A 보세요. Please send it by overnight mail. shipping mail. 관련 어휘 함정이죠? 그럼 오히려 소거해 주신다. 자, C 가볼게요. 야, 조 거기서 일했었지? A lot of work. 단어 그대로 나왔죠? 발음의 함정이니까 또 소거해 주십니다. 그런데 정답이었던 B 문항을 한번 보실게요. yes 다음에 뭐라고 나와있죠? but에다 동그라미를 빵 쳐주실게요. 자, 얘가 굉장히 중요한 문항이에요. 왜 그러냐? 올해가 2017년입니다. 자, 2017년에 사람들은 어떤 성향을 가지고 있느냐? 굉장히 조건을 많이 따지는 성향을 가지고 있어요. 야, 너 나랑 사귈래? 좋아. 그런데 결혼은 너랑 안 할 거야. 이따위 말들이 나온다는 거죠. 자, 우리 얘기할 때요. 조건을 달아주는 경우가 굉장히 많습니다. 심지어 토익에서도 그런다는 거예요. 자, 조건이라고 했을 때 어떤 조건이 많이 나오냐? but. 또한 진짜 조건 있죠? 우리가 아는 거 뭐 있어요? if. 그렇죠. 그 다음에 또 뭐 있을 수 있을까? 만약에 뭐뭐 하는 한, 뭐 as long as, 뭐 in case 이런 것들 나올 수 있어요. 그래서 조건이라고 했을 때 if뿐만이 아니라 but 이런 대답들 많이 나온다는 거 꼭 좀 기억해 주시기 바랍니다. 자, but이 나왔다고 해서 100% 답이라는 건 아니에요. 그렇지만 내가 답이 뭔지 모르겠고 찍어야 될 순간이라면 어떤 대답? 조건부의 표현이 나오면 정답으로 많이 들어간다. 이렇게 기억해 주시면 되겠습니다. 자, 다음 문제도 들어보겠습니다. 질문 나갑니다. 10번. Number 10. The food in the cafeteria has improved a lot this year, hasn't it? 부가의문문이었죠. 자, 부가의문문 어렵게 생각하지 마시고요. 똑같아요. 처음 세 단어 일단 가볼게요. The food in 여기까지요. 자, 음식 얘기구나. In the cafeteria. 자, 여기까지 주어입니다. Has improved. 아, 좋아졌지. A lot this year, hasn't it? 이렇게 나왔어요. 자, 여기서 부가의문문의 구조를 한번 보실게요. 앞에가 나오고 뒤에가 쉼표 이하가 나올 건데 잘 보시면 the food을 is로 다시 받아주고요. 그 다음에 has improved, 여기는 부정형으로 hasn't it 이렇게 나왔어요. 부가의문문은 대다수의 경우에 주어와 시제가 두 번이 반복되기 때문에 요것들을 틀리게 준 오류들이 있는 보기들이 오답으로 많이 가게 돼 있습니다. 그러면 여기서 정답은 C인데요. A 한번 보실게요. 야, 카페테리아 음식 되게 많이 좋아졌지, 그치? A, 저는 적어도 2개는 가져갈 겁니다. B 보세요. He proved it. 자, 아니죠. 음식 얘기하는데 갑자기 그 3인칭 나오면 안 되는 거예요. 그럼 할 수 없이 답은 뭐가 나올 수밖에 없느냐? C를 골라주실 수밖에 없는 상황인데요. C 한번 들려보실게요. 야, 카페테리아 음식 많이 좋아졌지, 그치? Really haven't noticed. I really haven't noticed. 난 몰랐는데, 못했는데 이런 식으로 나온 거예요. 그래서 정답은 C인데 여기서도 보실게요. prove, improve. 발음 비슷하죠. 이런 것들 우리가 뭐라 부른다? 유사 발음의 함정. 이렇게 불러주시는 문항이었던 겁니다. 자, 3번. 한 문제 더 가볼까요? 5번이네요. Number 5.
Would you mind updating the meeting notes? 네, 문제는 어렵지 않았죠. Would you mind 들으셨습니까? mind란 동사는 우리 뭐 동명사만을 목적으로 취하는 동사 이러면서 네, 싫어하다, 꺼려하다 열심히 외우셨죠? 자, would you mind, do you mind 이렇게 물어봤는데 야, 너 혹시 꺼려하니? Updating the meeting notes 라고 물어봤어요. 그랬을 때 우리 원래 mind란 동사는 싫어하다, 꺼려하다라는 뜻이 있기 때문에 대답을 어떻게 하셔야 되는지 한번 생각해 볼게요. 야, 너 그거 싫어해? Yes. 이러면 어떻게 돼요? 그래, 나 겁나 꺼려한다. 이렇게 돼버리죠. 기본적으로 mind라고 물어봤을 때 do you mind, would you mind라고 물어봤을 때 대답을 yes로 하는 보기는 무조건 오답입니다. 일단 예의가 없죠. 당신 꺼려하세요? 네, 겁나 꺼려합니다. 답이 될 가능성이 없어요. 그러면 would you mind, do you mind라고 물어봤을 때 진짜 대답은 수락을 하려면 어떻게 해줘야 되느냐? 부정형으로 대답을 하셔야지만 수락이 되겠죠. 예를 들어서 do you mind opening the window? 창문 여는 거 꺼려하십니까? No, not at all. 전혀 아니죠. Absolutely not. 절대 안 꺼려하죠. 이렇게 대답하시면 돼요. 그렇지만 또 하나, do you mind, would you mind를 하나의 덩어리를 보고 대답을 sure, no problem, of course 이렇게 하셔도 수락의 의미로 간주하셔도 좋습니다. 자, 여기서는요. Do you mind updating the meeting notes라고 물어봤을 때 이렇게 Sure, how soon do you need them? 얼마나 금방 필요하신데요? 이렇게 물어보는 C 문항이 정답이 됐던 문항이었던 겁니다. 자, 2번으로 또 한번 넘어가 보실게요. Number 2. I can't remember my reference number. 이 사람 뭐라고 했죠? I can't라고 안 하고 I can't 이렇게 나왔죠. 야, 나 기억이 안 나 라고 얘기했어요. 어떤 문제점 상황인 것 같지 않으세요? 네, I can't remember my reference number 이렇게 얘기했습니다. 기본적으로요. 평서문은 관심을 요하는 종자입니다. 그래서 자, 평서문이 나왔을 때는요. 상대방이 가장 원할 법한 따뜻하고 배려 있는 대답을 해주시면 가장 좋아하게 돼 있어요. 자, 평서문에서 문제점을 얘기했다. 어떻게 해주면 상대방이 제일 좋아할까요? 야, 나 큰일 났어. 지갑 잃어버렸어. 뭐라 하면 제일 기분 좋을까요? 내 얘기라고 생각하세요? 야, 나 지갑 잃어버렸어. 어떡하지? 뭐라 그래야 될까요? 내가 하나 새로 사줄게. 이렇게 멋진 해결책을 주면 어떠세요? 다 해결되겠죠? 그런데 안타깝게도 토익에서 그렇게 멋진 해결책은 답으로 잘 나오지 않고요. 그냥 졸렬한 방법. 안내 데스크를 확인해보세요. 네가 한번 찾아보세요. 이런 식의 대답이 더 많이 나오게 돼 있습니다. 자, 여기서는요. 나 reference number가 기억이 안 나요. 그러면 어떻게 해결해준다? We can look it up for you. 널 위해서 우리가 한번 찾아와 줄게. 가장 좋은 대답이 되겠습니다. 자, 다음 문제입니다. 3번 넘어가 보실게요. Number 3. Number 3. You really should try to attend Dr. Wong's talk. 다시요. Number 3. You really should try to. 동사 뭐였죠? You really should try. 너 진짜 해봐야 돼. 이렇게 나왔어요. 발음이 트라이 아니고 tr 발음이 합쳐지면 트와 치의 중간 발음인데 사람에 따라서 트 발음이 더 많이 나기도 혹은 사람에 따라서 치 발음이 더 많이 나기도 합니다. 자, 다시 한번 들려드릴게요. 이 사람 뭐라고 그랬지? You really should try to attend Dr. Wong's talk. 네, 이 사람은 굉장히 T 발음이 많이 나는 편이었죠. You really should try to attend Dr. Wong's talk. 자, 그 사람이 연설 듣도록 너 진짜 그거 꼭 가야 돼. 이렇게 추천을 한 거예요. 자, 이번에는 보기도 다 들어보도록 하겠습니다. 야, 너 진짜 꼭 가야 돼. A. No, she wrote it herself. B. 야, 너 진짜 가는 게 좋아. Okay, but I may have to leave early. C. 야, 너 진짜 가려고 한번 해봐. I wonder who the speaker was. 아, 자, 답변 잘 나오셨나요? 정답은 뭐였더라? 조건부, 그리고 수락, B였죠, B. 자, 조건부 대답은 평서문에서도 여전히 선호합니다. But, if, only도 조건으로 가능해요. 시간, 절이라든가. 그런데 나머지 보기들도 지우실 수 있었어요. 자, talk, speaker, 시제 좀 보세요. 다 다른 얘기죠. A는 no, she wrote it herself. 안 되죠. 기본적으로 주어 시제 맞춰주셔야 되는데 A, C는 어긋났으므로 자연스럽게 답은 B가 되지만 어떤 맥락에서도 좋아, 하지만 좋아, 그런데 이렇게 조건을 붙여줬던 면에서 정답은 B. 가장 좋은 대답이 되도록 선택을 할 수가 있었죠. 자, 그 다음 문제도 한번 넘어가 보시도록 할게요. 12번 문제입니다. Number 12.
I thought the town council had settled the dispute. 솔직히 잘 안 들리셨죠? 다시 한번 들려드릴게요. Number 12. I thought the town council I thought the town council had I thought the town council 동사 had settled the dispute. 네, 이렇게 나왔다는 거죠. 자, 나는 그런 줄 알았는데 the town council이 had settled the dispute. 와, 이거 이렇게 다 해결된 줄 알았는데 dispute, 논쟁, 분쟁이죠. 그랬더니 A부터 가볼게요. They haven't reached a decision yet. 아직 그런 결정 안 내렸어요. B, I'm afraid dispute can't be fixed. 이 부치 못 고칠 것 같아요. C, I'll count it carefully. 제가 그거 조심해서 세어볼게요. 정답 뭐예요? A밖에 안 되겠죠? 자, 여기서 어떤 이야기가 나오는지 한번 또 유형을 짚어드리겠습니다. 아까 평서문은 관중이다. 문제점이 나오면 해결해주면 좋아한다. 이렇게 얘기했어요. 또 하나는 뭐냐? 평서문에서 만약에 아닌 얘기를 하면 아닐 때는 아니라고 얘기해야죠. 자, 공손하게라도 아니라고 얘기를 하실 겁니다. 만약에 어떤 사람이 I thought 이렇게 이야기를 시작한다 쳐볼게요. 어떤 뉘앙스냐? 나 인 줄 알았는데? 이런 얘기예요. 만약에 I thought이라고 하셔도 되지만 I heard로 가셔야 돼요. 나 이렇게 들었는데? 이렇게 나올 수도 있어요. 생각해보세요. 내가 어떤 사람한테 가서 이렇게 얘기하는 거야. 나 너 오늘 출장 간 줄 알았는데? 이 얘기 왜 하는 거죠? 간 줄 알았는데? 여기 있기 때문에. 그래서 얘기하는 거잖아요. 야, 나 너 출장 간 줄 알았는데? 뭐예요? 안 갔다는 거죠. 아니야. 변경, 연기, 취소됐어. 이렇게 대답하시면 돼요. 자, 이것도 같은 맥락입니다. 만약에 아니라면 공손하게 아니라 얘기를 하시고 추가적인 진짜 정보를 주시면 돼요. I thought the town council had settled the dispute. A. 아니야. They haven't reached a decision yet. 아직 결정 안 됐어. 그래서 정답은 A로 가주시면 되는 문항이었던 거죠. 정답 A였습니다. 자, 이번에는 무슨 문제가 기다리고 있냐? 18번입니다. 들어보실게요. 파트의 마지막 문제입니다. 항상 초반에 세 단어 기억해 주시죠? Number 18. I don't believe we've met before. 이 사람이 뭐라고 그랬냐면 다시 한번 들려드릴게요. Number 18. I don't believe we've met before. 우리 만난 적이 없는 것 같은데요? 이렇게 얘기했습니다. 다시 들려드릴까요? 야, 우리 말이야. I don't believe we've met before. 초면인 것 같은데? A. Why don't we leave at 3? B. Yes, I've had it once or twice. C. No, I don't think we have. 정답 뭐 고르셨어요? 정확하게 C 골라주셨습니까? 상황 한번 살펴볼게요. I don't believe we've met before. 우리 초면인 것 같은데요. A 가볼게요. Why don't we leave at 3? 갑자기 3시에 왜 떠나죠? B. Yes. 여기까지 좋아요. I've had it once or twice. 내가 그것을 한 번 아니면 두 번 해봤어요. 아니면 뭐 가져봤어요. 먹어봤어요. 이런 뜻이죠. 자, 정답이 될 수 있는 거. 야, 우리 예전에 만난 적 없는 것 같아. 혹은 우리 초면이지. 이렇게 나왔을 때 No, I don't think we have. 그래, 맞아. 우리 만난 적 없는 것 같아. 이렇게 살짝 맞장구 쳐주는 C를 선택해 주시면 되는 문항이었던 거죠. 자, 맞장구는 평서문의 가장 좋은 반응 중에 하나예요. 왜 그러냐? 평서문은 뭘 좋아하니까? 따뜻한 관심을 좋아하니까. 야, 이런 거 같아. 네 생각엔 그런 거 같니? 이런 거보다는 아무래도 그래 네 말이 맞아. 이렇게 맞장구를 쳐주면 상대방 훨씬 더 기분이 좋을 테니까요. 그 다음에요. 역질문이 반드시 정답이 되라는 보장은 없다라고 그랬는데 자, 저는 여기다 별을 달았습니다. 기본적으로 평서문은요. 관심을 원한다. 계속 반복해서 얘기하고 있어요. 자, 평서문에 대해서 가장 좋은 반응 중에 하나는 뭐냐? 사실 역질문이 있습니다. 야, 나 오늘 늦을 것 같아. 어째서? 자연스럽죠? 야, 우리 밥 먹으러 가자. 누구랑? 어디로? 자연스럽단 말이에요. 원래 관심을 표하고 그 다음에 이야기를 진행시키기 위해서 평서문이 나왔을 때는 역질문 대답을 하면 정답으로 전통적으로 굉장히 많이 선택이 됐었어요. 그렇지만 아무리 평서문일지라도 주어 시제가 안 맞다던가 아니면 발음의 함정이라든가 동떨어진 얘기를 하고 있다면 답이 될 순 없겠죠. 따라서 역질문이라도 무조건 답이 되는 게 아니라 항상 선택지에 A, B, C 마지막까지 정확하게 들으신 다음에 가장 좋은 답변 하나만을 정답으로 선택하셔야 되겠습니다.
좋습니다. 자, 이제 긴 지문을 들어가 보실 차례입니다. 문제 이미 풀어보셨죠? 확인해 보도록 하겠습니다. 자, Part 3에서는요. 시각 정보 연계 문제가 많이 나옵니다. 무슨 뜻이냐? Look at the graphic 이라고 시작하는 문제가 들어있는 3개짜리 지문이 있을 거예요. 자, 그때 시각 정보 문제는 보기에 짝을 찾아주는 문제입니다. 제가 잠시 후에 풀어드릴 건데요. 보기에 써있는 그대로가 들리면 얘는 늘 오답이고요. 보기에 써있는 짝을 찾아서 들어주시는 게 시각정보 연계 문제가 요청하는 바입니다. 두 번째, 따옴표 문제는 따옴표 안에 사전적인 의미 반드시 분석을 해주셔야 해요. 그렇지만 사전적인 의미 외에도 이 사람의 어조, 말투, 억양 따위를 통해서 이 사람이 진짜로 가지고 있는 내포한 의미가 뭔지까지도 찾아주시는 게 따옴표 문제의 유형입니다. 마지막으로요. 3인의 대화가 때때로 출제되죠. 자, 한 지문 혹은 두 지문 정도 나오는 게 3인의 대화인데요. 3인의 대화에서는 같은 성별에 좀 주목을 해주시면 좋습니다. 같은 성별의 사람 둘이서 같이 했었던 일, 동의하는 일, 같이 아니라고 얘기하는 부분. 그래서 동일한 성별이 갖는 공통점, 특이점을 치중해서 문제를 풀어주시면 이런 문제 3가지도 다 해결을 하실 수 있을 것 같습니다. 자, 기본적으로 Part 3, 4는 문제 푸실 때 항상 어떻게 하죠? Part 3, Directions 이렇게 나올 때 32, 33, 34번의 문제를 먼저 읽어두시고 다 듣고 나서 답을 선택하시는 게 아니라 들으면서 바로바로 답은 골라주시는 겁니다. 들어가 볼까요? 첫 번째 질문인데요. 19, 20, 21번입니다. What most likely will happen next week? 다음 주에 있을 일이에요. 20번. What does the woman offer to do? 여자가 해주겠다고 제공하는 말은 무엇인가? 이렇게 물어봤는데 사실 저는 19, 20, 21번 세 문제가 있을 때 만약에 시각정보 연계 문제나 따옴표 문제가 있으면 그 문제를 가장 먼저 읽으시라고 추천을 하는 편입니다. 어째서 그러냐? 원래 시각정보 연계 문제와 따옴표 문제는 그 문제를 만들기 위해서 그 문제를 출제하기 위해서 이 지문 전체를 만든 거예요. 그러므로 문제의 포인트가 어디에 들어있다? 바로 그 문제들 안에 들어있는 겁니다. 얘 먼저 볼까요? What does the woman imply? 자, 여자가 의미하는 바 when she says he's coming again. 야, 그 남자 다시 온대. 이렇게 얘기하는 그 의도를 찾아주시면 돼요. A. information이 잘못됐다. 남자는 이해하기가 어렵다. C. equipment가 broken down. 전에도 망가진 적이 있었다. D. technician이 excellent worker. 즉, 작업을 아주 잘한다. 이렇게 나와 있습니다. 19번과 20번의 보기도 나머지 살펴주실게요. A. 버젯이 최종화될 것이다. B. 직원들이 텔레커뮤팅을 시작할 것이다. C. office renovation project가 시작될 것이다. D. 새로운 branch office가 문을 열 것이다. 이렇게 보셨습니다. 자, 20번 문제가 뭐였죠? 여자가 자기 쪽에서 해주겠다 그러는 거죠. 그럼 자기 얘기가 들어가야 돼요. Why don't I? 아니면 let me? 아니면 I can? Do you want me to? 혹은 Would you like me to? 이렇게 가셔야 되죠. 이거 외에도 다른 표현들이 얼마든지 더 나올 수 있어요. 그렇지만 여자가 내가 해줄게 이렇게 나가는 것들 찾아주시면 됩니다. A. 남자의 근무 시간을 조정해준다. B. office supplies를 주문해준다. C. post schedule을 공지해준다. D. expand the training program을 어떻게 한다? 해준다. 이렇게 나와 있습니다. 그럼 우리 들으면서 한번 답 골라보시도록 하겠습니다. 19, 20, 21번이요. Refer to the following conversation. Jeff, I'm wondering who are these plastic desk covers for? They're for us, remember? The contractor starts work on upgrading our office area next Tuesday. 자, 다음 주에 있을 일이 뭐였죠? Next Tuesday에 무슨 일이 있을 것이다? Work on upgrading our office라고 그랬어요. 자, 오피스를 업그레이드 시키려면 어떻게 해야 되죠? 공사예요. 무슨 공사? renovation 작업을 upgrade라고 바꿔준 paraphrasing 문제였던 거죠. 자, 다음 주에 있을 일 다 보여요? There'll be a lot of dust, so Ah, I didn't realize it's starting so soon. 아, 자, 우리 공사하다 보면 먼지 많이 끼고 그렇잖아. 그래서 이 커버가 있는 이렇게 얘기했던 여자가 말을 잘랐죠? Will we need to work elsewhere then?
우리 그럼 다른 데 가서 일해야 돼? We'll stay here. Here's a timeline showing which areas the crews will work in each day. Take a look. Oh, good. I can post this on our staff bulletin board. Take a look. Oh, good. 잘 들어볼까요? I can 내가 할 수 있는 거? post this on our staff bulletin board. 아, 이거를 우리 직원 게시판에다 내가 하면 되겠다. 이렇게 얘기했죠? 그럼 여자의 offer는 뭡니까? 자신이 포스팅한다는 얘기였던 거죠? Sure. That reminds me, the technician will come at 11 to repair our hallway air conditioner. It's out of order. 우리 에어컨 고장나서 테크니션 올 거야. He's coming again? 또? I'm afraid so. Hopefully it'll be fixed for good this time. 이번에는 완전히 고쳐졌으면 좋겠다. 이런 내용이었던 거죠. 자, 되셨습니까? 어떤 내용이었더라? 19번. 다음 주에 있을 일 어떻게 문제 풀어주시는 거였죠? Next week 대신에 next Tuesday. 다음 화요일. 충분히 paraphrasing 시킬 수 있어요. 그런데 중요했던 거 renovation 대신에 뭘 썼다? upgrade라고 표현했었던 거. 요것만큼은 놓치지 않으셨으면 하는 문제였던 겁니다. 야, plastic desk covers 이거 뭐야? 이 책상 이 비닐 덮개들 뭐야? 물어봤더니 우리 거 The contractor starts work on upgrading our office area next Tuesday. 이렇게 답이 나왔다는 거죠. 따라서 정답은 C를 선택해 주시면 되는 문항이었습니다. 20번이요. 여자가 offer하는 바는 무엇이다? 그래, 내가 포스팅 해줄게. 이렇게 나왔으니까 정답 C. I can post this. 됐죠? 마지막 21번. 또 온다고? 이건 뭐예요? 이 남자 와도 안 고쳐지고 와도 안 고쳐지고 어떤 겁니까? 예전에도 또 망가진 적이 있었다라는 걸 우리가 충분히 추론해 볼 수 있었죠. 왜? again이 있었으니까. 괜찮으셨죠? 자, 다음 문제로 한번 넘어가 보시도록 할게요. 이번에는 25, 6, 7번 문제입니다. 25번, 6번, 7번을 봤더니 look at the graphic 이 문제가 들어있단 말이죠. 그럼 뭐부터 먼저 본다? 26번부터요. What option will the man most likely select? 이렇게 물어봤어요. 자, most likely라는 건 무슨 뜻이냐? 가장일 것 같은가? probably의 의미예요. 아마도 남자가 선택할 것인가? 이렇게 물어봤다는 거죠. 그러면 보기 중에 A, B, C, D가 바로 요 options가 나와 있으니까 결국에 우리가 듣게 될 때 뭘 듣게 될 것이다? 그렇죠. 자, 메뉴 이름들의 짝인 뭘 듣게 될 것이다? 얼마인지에 대한 가격을 들으시게 될 거예요. 만약에 가격이 900이면 답을 A로 선택하시면 되고 가격이 450이거나 가장 싼 거라고 얘기하면 D를 골라주시면 되겠죠. 자, 우리가 숫자에 있는 그대로 얘기하는 게 아니라 가장 비싼 거, 두 번째로 비싼 거, 가장 저렴한 거 이런 식으로도 말을 바꿀 수 있다는 걸 염두에 두시기 바랍니다. 자, 25번 보실게요. 어떤 종류의 행사가 지금 준비되고 있는가 물어봤고요. 27번. 어떤 정보가 남자가 still have to provide 여전히 제공해야 될 정보인가? 보기들은 비교적 간단하기 때문에 바로 청취를 시작하도록 하겠습니다. Questions 25 through 27. Refer to the following conversation and list. Hi, I'm calling to get some information about having an event catered at my company. Sure. I'll need to know how many people you're expecting and what your budget is. It's a retirement party for 뭐라고 했죠? Retirement party. one of our directors. There'll be about 30 people and we're on a budget of no more than $500. 자, 뭐라고 그랬습니까? 여기 다시 한번 들려드릴게요. 이 사람 뭐라고 했냐? There'll be about 30 people and we're on a budget of budget up? no more than $500. 500불이 넘어가면 안 돼요. 그러면 500불 미만이었던 거 딱 하나 있었죠? 뭐 있었다? 그렇죠. 가격을 이렇게 상한선을 정해줬다는 거예요. 30 people and we're on a budget of no more than $500. We do have a package that fits your requirements. 자, 당신의 requirements를 맞추는 그런 패키지가 있어요. On our website, if you click on the Options tab, you can see the various menus there. Oh, okay. You do have one that'll work for us. I'd like to go ahead and place the order. Sure. I'll just need a credit card number for the deposit. 자, deposit이 있어야 되니까 여자가 뭐라 했죠? credit card number를 주세요. credit card number 다른 말로 가시면 뭐라고 그럴 수 있을까요? payment detail이라든지 아니면 financial detail이라든지 어떻게 살짝 바꿔서 나올 것 같아요. 좋습니다. 자, 첫 번째 문제부터 확인해 보실게요. 뭘 준비하고 있다? retirement party라고 했으니까 정답 C로 가주시면 돼요. 특히나 director의 retirement party였지 director's meeting이 아니었다는 거죠. B 선택하시면 안 되겠습니다. 두 번째 문제 26번 결국에 500불 밑에 있는 거 딱 하나 있었으니까 정답은
D 가주시면 되겠습니다. 그 다음에 마지막 27번 어떤 정보를 여전히 payment information이었죠? 왜? 크레딧 카드의 정보였으므로 정답 B 선택해 주시면 되는 문제였습니다. 자, 그럼 다음 문제로 또 한번 넘어가 보실까요? 이번에는 Part 4를 가보실 건데요. Part 4는 3랑 굉장히 비슷해요. 그런데 딱 하나가 다르다면 화자가 몇 명이죠? 2명도 아니고 3명도 아니고 단 한 명이 떠들 거예요. 단 한 명이 떠드는 내용을 듣고 세 문제를 풀어주시려면 더더욱 문제와 보기를 잘 읽어두시는 방법밖에 없습니다. 자, 항상 처음에 세 문장에 여러분들 목숨을 걸어주시는 거예요. 들으시면서 화자가 누굴까? 청자는 누군가? 장소는 어디인가? 주제는 뭘까? 네 가지를 고루고루 생각해 주셔야 됩니다. 두 번째, 조동사나 조건절, 제안 요청의 표현이나 이유의 표현이 나올 땐 꼭 잘 들어주세요. 항상 소개가 나올 땐 무조건 잘 듣습니다. 특히나 이름이 나왔을 때는 이름의 주변에 이 사람의 정체 그리고 주제로 이어지기 때문에 인사도 중요하고 주요 환기도 중요하지만 특별히 소개가 나올 땐 개인이든 기관이든 무조건 잘 들으셔야 돼요. 예를 들어 볼게요. 제가 저 소개를 할 때 안녕하세요. 저 YBM의 이소연입니다. 그럼 무슨 얘기 하겠어요? 공부, 영어 얘기를 하겠죠. 하지만 제가 우리 엄마 딸 이소연입니다. 이렇게 소개를 한다면 가족에 관한 얘기를 하게 되는 거예요. 따라서 이름이 나올 때는 소속과 정체 그리고 주제가 연결되므로 이름, 소개 잘 들어주자. 개인이든 기관이든 마찬가지다. 그 다음에 주제 목적은 주로 어떤 내용이 많이 나오냐? 변화와 행사가 답으로 많이 나옵니다. 어째서 그러냐? 우리 아무런 변화도 아무런 행사도 없는데 갑자기 공지를 하거나 갑자기 메시지를 남기거나 갑자기 뭔가를 얘기하지는 않아요. 항상 변화가 있기 때문에 어떠한 행사가 있기 때문에 이 사람들은 얘기를 하게 돼 있습니다. 따라서 변화나 행사를 얘기하는 단어 event라든지 아니면요 change라든지 아니면 activity라든지 아니면 그래서 새거가 도입돼서 new라든지 이런 단어가 나오면 주제와 근접하지 않을까 반드시 의심을 해보셔야 되겠습니다. 자, 그러면 7, 8, 9번 문제인데요. 문제를 푸시는 요령은 Part 3와 동일합니다. 먼저 저는 따옴표 문제를 읽어주고 싶어요. She's the head of the department. 그녀가 그 부서의 장이야. 우두머리야. 이렇게 얘기한다는 거죠. A 보실게요. 남자는 staff를 소개하고 싶어한다. B. 남자는 자기가 final decision을 내릴 순 없다. C. job title이 잘못 나왔다. D. colleague가 매우 성공한 사람이다. 7번 보실게요. What did the speaker discuss with Janet Lin? 자, 주어진 이름 그대로 찾으시면 되는데 어떤 얘기했을까? 골라주시면 돼요. 마지막 9번. 아마도 다음에 할 일은 무엇인가? Most likely는 probably의 의미이다. 그러면 쭉 보기 봐주시고 답을 찾아주시면 되겠죠? 자, 한번 들어보시도록 하겠습니다. Questions 7 through 9 refer to the following message. Hi, Aaron. I just got out of my meeting with Janet Lin 나왔습니다. Janet Lin. from Product Development. Janet Lin은 From Product Development. 여기 소속이에요. She liked our design for the company's new line of raincoats, but unfortunately, 자, 이렇게 나왔죠? 우리가 디자인했던 company's new line of 뭐라고 했어요? New line of raincoats. 마음에 들어있어. 유감이지만 자, 어떤 내용이 나올까요? she wants us to use different colors than what we proposed. 색깔이 마음에 안 든다는 거예요. I tried my best to convince her that a fresh new look was needed, but she insisted on a more traditional approach. 그렇죠. 자, 우리는 이렇게 새롭게 젊게 이렇게 뭐 방방 이렇게 신나게 이렇게 하려고 그랬더니 아니야. 전통적인 색깔이 좋아. 이 여자가 제넷 린이라는 사람이 그렇게 얘기했다는 거예요. There wasn't much more I could do. You know, she's the head of the department. 내가 더 이상 뭘 했겠어. 그녀가 팀장인데 뭐 이렇게 얘기했다는 거죠. 그러면 뭐예요? 이 사람은 결정권이 없다. 이 여자가 지금 head of the department다. 이 뜻이었던 거죠. Anyway, I'm back at my desk now, so I'm going to find a time on our calendars tomorrow when we can get together and start on these changes. 그렇죠. 자, 그래서 내가 책상에 앉아서 캘린더 보면서 언제 시간이 되는지 get together라고 그랬죠? 자, get together라는 건 만나는 거예요. 같이 모여서 얘기할 수 있을지 한번 살펴보도록 할게요. 이런 얘기였던 겁니다. 자,
첫 번째 문제 확인해 보실게요. I just got out of my meeting with Janet Lin from Product Development 라고 그랬죠. She liked our design for the company's new line of raincoats 라고 얘기했습니다. 따라서 Janet Lin이랑 얘기했었던 바는 뭐냐? 프로덕트 개발 그리고 디자인 합치시면 뭐가 나올까요? Product Design으로 가주시면 되는 B가 정답이었던 겁니다. 두 번째 문제요. 그녀가 장이잖아. 그녀가 우두머리잖아. 이렇게 얘기하는 거 결국 뭐예요? 나는 다른 걸 열심히 주작했지만 그녀는 듣지 않았고 내가 더 이상 할 수 있는 건 없었다. 따라서 정답은 B를 선택해 주시는 문항이었던 겁니다. 마지막 9번. 스피커가 다음에 할 일은 무엇이다? 지금 캘린더 펴놓고 우리 언제 get together 할 수 있는지 알아볼게요. 이렇게 얘기했죠? 자, get together라는 단어는 뭐로 바꿔준다? meet이나 gather로 바꿔주실 수 있죠. 그러므로 이 사람들이 만날 일정을 정하는 뭘로 가시면 되죠? A를 선택해 주시면 되는 그런 문제였던 겁니다. 되셨습니까? 자, 우리 이제 마지막 지문 딱 하나 남아 있습니다. 질문과 보기 한번 봐주실까요? 역시나 look at the graphic 30번 문제가 먼저네요. 피자 어머나 자 피자 토핑 얘기가 나왔어요. 근데 보기를 보셨더니 figs 이건 뭐예요? 무화과예요. 그 다음에 고구마 워넛 소두 에gg플랜트는 뭐냐? 계란 식물이 아니라 가지예요. 가지. 자 이런 것들이 나왔고 투표수가 나왔어요. 제가 살짝 가려서 안 보이지만 위에서부터 42, 40, 33, 0, 30 이렇게 나와 있어요. 그러면 뭐가 제일 1등 했죠? 뭐가 꼴등했죠? 요거 딱 우리 순위가 보입니다. 그러면 which topping will be featured on the specials board? 어떤 오늘의 특선 요리라는 게시판 보드에 어떤 메뉴가 올라올 것이냐 이렇게 물어봤다는 거예요. 그런데 무화과 피자? 좀 특이하죠? 자 28번부터 가볼게요. listeners는 누구일 것 같은가? 레스토랑의 서버들 B 그 다음에 요리 지도사들, food journalists, 아니면 focus group participants라고 그러면 특정 그룹의 사람들을 모아서 설문조사나 활동에 참여하게 하는 그런 집단이 되는 겁니다. 두 번째 문제요. What took place last week? 자, 여기서 우리는 예상할 수 있죠. 뭐냐? 얘네들이 지금 이렇게 투표를 하려고 이렇게 투표 결과를 얻었어요. 그럼 지난주에 관련된 무언가와 관련해서 얘네들이 이 투표가 나왔겠죠? A. 책 출시 그 다음에 kitchen renovation, 그 다음에 시식 행사, training session. 저는 이미 답이 보이는 것 같아요. 자, 그러면은 마지막 질문 한번 들어보시도록 하겠습니다. Refer to the following talk and voting results. Before your shifts start this evening, I wanted to update you on our restaurant's menu. 그렇죠. 자, 당신들이 쉬프트를 시작하기 전에 쉬프트라는 게 바로 뭐니까? 교대 근무 시간이에요. 우리가 교대 근무 시간을 시작하기 전에 제가 정보 좀 드리려고요. At our pizza tasting event last week, 됐죠? 자, 우리 지난주에 있었던 피자 테이스팅 이벤트에서 라고 나왔죠. 자, 일단 여기서 restaurant's menu라고 얘기했고 그 다음에 피자 테이스팅 이벤트 last week이라고 얘기해서 처음 세 문장 안에서 답이 벌써 두 개가 나와버린 거죠. we introduced 4 new pizza toppings and asked attendees to vote for the one they liked the best. 그렇죠. 자, 얘네들이 보딩을 하려면 당연히 어떻게 해야 되겠어요? 맛을 봐야지만 투표를 할 수 있으니까 테이스팅 이벤트가 있었던 겁니다. Take a look at the results I'm passing around now. As you can see, figs received the most votes. 자, 이렇게 나와서 figs가 들렸죠? 무화과가 그대로 들렸다면 답이다 아니다? 아니라는 거예요. 항상 그대로 들리는 것들은 함정이고 조금만 더 기다려보세요. However, 뭐 나왔죠? However, 그렇지만 as you know, the prices of figs have gone up. 자, 무화과 가격이 올랐기 때문에 So we've decided to add the second most popular topping instead. So we've decided to add the second most popular topping. The second most popular topping. 들으셨습니까? Second most popular topping. 그러니까 답이 뭐가 되겠어요? 2위를 차지한 그 토핑을 선택하게 됐다는 겁니다. Instead, the new menus will be ready next week, and for the time being, 자, 그때까지는 we'll just write it on the specials board. 자, 그 토핑에 대해서 specials board에다 적어두겠습니다. Please remember to let diners know that it's available. 자, 이런 메뉴가 있다는 걸 diners, 식사 손님들에게 얘기해 주세요. 그랬으니까 첫 번째 답은 누구일 수밖에 없다? restaurant servers가 될 수밖에 없는 거였죠. 두 번째 문제요. 스피커에 따르면 what took place last week? 우리 예상했던 대로 테이스팅 이벤트가 있었다는 걸 충분히 알 수 있었죠. 마지막 문제. 그래서 fix라고 그대로 들리는 건 오히려 답이 아니라
second most popular라고 얘기했으니까 두 번째 순위를 차지하고 있는 sweet potatoes, 오히려 들리지 않았었던 그것을 찾아주시는 게 문제를 푸시는 요령이었습니다. 따라서 정답은 B를 선택해 주시면 되겠죠? 네, 좋습니다. 자, 오늘요, 우리요, 여러 가지 이야기를 다 해봤어요. Part 1, 2, 3, 4 전반적으로 문제 푸시는 요령에 대해서 얘기해 드렸는데 평소에 고민 없이 열심히 하고 계셨더라면 그대로 다시 보시고 시험장에 가주시면 여러분들의 실력이 훨씬 더 발전돼서 잘 나타날 수 있어요. 그런데 나 아직 토익이 초보자이고 익숙하지 않다. 그러면 제가 오늘 말씀드렸던 요령들 잘 기억하시고요. 생각해보세요. 우리 Part 1에서 내 눈에 안 보이면 오답이다. 지웠고 속어법을 쓴다. 사람의 눈, 손, 옷차림 위주로 어떤 표현들이 나올 수 있을지 보자. 이런 얘기들 했었죠. 반면에 Part 2에서는 어떤 얘기 했었죠? 항상 처음에 세 단어 잘 들으시고 그 다음에 조건부 대답 정답으로 많이 가고 속어법 쓰실 때 유사 발음이나 관련 어휘 혹은 주어 시제 불일치 이런 것들 소거해 주신다고 했습니다. 자, Part 3, 4에서는요. 큰 문제의 맥락을 맞추시기 위해서 어떻게 한다? 만약에 시각정보 연계 문제라든지 아니면 따옴표 문제가 있으면 그 문제를 먼저 읽어주자. 또한 사전적인 의미 그대로도 중요하지만 주변의 어조와 말투를 들어보시고 여러분들이 그 속뜻까지 찾아주셔야 되는 경우도 있다. 이렇게 말씀드렸습니다. 자, 오늘도 열심히 여러분 공부해 보셨는데요. 반드시 좋은 결과 있을 거라고 믿고 또 응원하도록 하겠습니다. 자, 지금까지 저는 종로 IBM의 뻔뻔토익 이수연이었습니다. 감사합니다.